Welcome to our next topic, that is byte code. Today we will see what is byte code. This is a very 2 marks important question. Every question paper this question is exist in your previous. So let us see what is byte code. Okay, yes, this is a 2 mark very important question. The Java programming language is both compiled and interpreted. After writing a program you have to first compile it. So if you observe the Java programming, it is both compiled and interpreted. We are familiar with compilers. Okay. In your Linux practicals, you have learned about interpreters. Got it? So if you didn't clear the error in one line, you are unable to move to the next line. Right? That is your interpreters. So likewise, Java programming language is both compiled and interpreted. After writing a program, you have to first compile it. If you write the coding program, afterwards what you have to supposed to do? You have to compile it. After the compilation, the program is converted into a format called bytecodes. So whatever the program you have written, it is called as a source code. Okay, whatever the program you have written, it is called as source code. If you compiled that source code, it will be converted into a format after the compilation is called as bytecode. Okay, these bytecode can be executed on any computer. So you can able to compile these execute these bytecodes on any computer. So bytecodes are said to be platform independent. So if bytecodes are platform independent, it can be run on any, it can be executed on any operating systems. Okay, the bytecodes are then interpreted by the Java interpreter. After the compilation, the format is converted into bytecode. This bytecode has to be interpreted by the interpreter. Means if you want to run your program, you must interpret it with Java interpreter. The Java interpreter is called the Java virtual machine. Here the Java interpreter is called Java virtual machine or Java runtime engine, that is JRE. Okay, the JVM converts the bytecode into machine code. Whatever the code exists in bytecode can be now converted into machine code by the JVM, Java virtual machine, that is your Java runtime engine or your interpreter. That can be only understood by the specific computer on which it is run. Okay. A Java program can thus run on any kind of computer that has a JVM. So whatever the Java program you have developed, if you want to run on a computer, it must consist of Java virtual machine. The phrase write once, run anywhere is commonly used to describe the nature of a Java program. So if you write the program once, you can run that once written program in anywhere. That is the common nature of your Java program. So simple ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Java programming ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ನ ನಾವು ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟರ್ ಬೇಕು. ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಷಿನ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೆಷಿನ್ ಕೋಡ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ JVM ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ ನ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ C++ ಇಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ವೋ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್. So if we know the address of a variable, what I can able to do, I can modify the value, right? But by using this bytecode, security reason strong ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೇನು ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅನ್ನುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರೀಸನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾವಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ
ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ ನಂತರ ಡಾಟ್ ಜಾವಾ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಡ್ ಡಾಟ್ ಜಾವಾ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪೈಲರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಡಾಟ್ ಜಾವಾ ಫೈಲ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಟ್ ಜಾವಾ ಫೈಲ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಾಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಡಾಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಆ ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜಾವಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೆಷಿನ್ ಕೋಡ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ that is our byte code. So 2 marks, very very important question. And next our concept is Java buzzwords. This is a 8 marks or 10 marks question. Now it may be asked for 6 marks. Write any 5 features anta keltare athava Java buzzwords anta keltare. This is also very very important question. Let us see what are the features of Java or buzzwords of Java. Question ee ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. Let us see. It is having the following attributes. The features of Java is simple, secure, portable, object oriented, robust, multi-threaded, architecture neutral, and interpreted, high performance, distributed, dynamic. So estuntu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Question hege keltare anta helidre, answer any 5 features of Java or explain any 6 features of Java or write explain Java buzzwords. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us see the features of Java. First one is simple. The aim of developing Java was to make it easy to learn and use. So the main aim of Java developing of Java is it is easy to learn and use. ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Java does not have difficult features of C++. So in Java we don't have any difficult features of C++. Okay, the syntax of Java is very similar to that C++. This made is easier for programming to learn and understand. So C++ ನೀವು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಜಾವಾ ಸುಲಭವೇ. C++ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is why it is simple. And next concept is secure. Already we have learned that it's a secure. Once again, this feature is we are learning. You can write Java application that cannot be attacked by any harmful code. Whatever the program you have written in Java, it should not be attacked by any harmful code. In the case of computer network, Java applications are safe from harmful code that tries to create viruses and attack the file system. So in the case of computer network as well as Java applications, network ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೇನು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೋಡ್ಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗನೇ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. And next one is portable. People with different machines and operating systems can use the same Java code without making any changes. So you are know what is about portable. Okay, people with different machines and operating systems. I am using Acer laptop, you are using Dell laptop, some are using HP laptop. All are the different hardwares, but you are using the same operating system, right? Whatever the operating system you are using, Linux or Solaris or whatever it may be, if you are having this software, you can run without modifying that code. Okay, that is the main intention of portable. For example, you can take the same Java program that you executed on a Windows system and it execute on a non-Windows system such as Solaris or Linux without making any changes to the program. So that is your portable. And next one is object oriented. Java is a true object oriented language. So already we came to know what is a true object oriented programming language. Even if you want to write a simple program, you have to use the concept of class. Almost everything in Java is an object. Whatever we are using in Java, it is almost treated it as an object. Okay, all program code and data resides within objects and classes.
whatever the code you have written, that can be accessed through objects only. That may be your code and data within objects and classes. So classes nalli objects irutte, aa ellavanu ನೀವು access ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ objects concept ನ use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Java comes with an extensive set of classes arranged in packages that we use in our programs by inheritance. So here we are consist of a set of classes. A group of classes are exist. We are arranged in packages. Packages is collection of, please observe, this is also 2 marks, very important. It will come in your unit 2. Package is collection of classes, methods and interfaces. Okay, for example, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. You are treated as a second PCA. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ. So you can able to communicate with first, second and third year students, right? And also you are also having your some other friends. So likewise we are grouping, the grouping of classes and methods and interfaces is called as packages. Okay, so ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. So that is the concept of object oriented. Okay, everything here it is an object. Object anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. For example, this pen is treated as an object. What is an object? An object is a real world entity. An object is a real world entity which is used to solve complex problems. Complex problem nu use ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this object is having identifier, attributes and behavior. Identifier is name. What is the name of this object? Pen. What are its attribute? It consists of height, width, right? Height, width and color. All these are the attributes. And what are its methods? The main purpose. What is the purpose of this pen? We can able to write. So likewise we can able to treat it as an object. Okay, everything in Java programming is also an object. Object consists of identifier, means it consists of a name. Attributes, it consists of a properties. Properties are nothing but data or fields, data variables. Okay, what is the class? Collection of data variables and member function. You have learned in your C++, but here it is data and methods or field and methods. Data field ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and next our feature is robust. Java is a robust language. Robust means trust. You can able to trust. It provides many safeguards to ensure reliable code. So ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಟು. ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವ ಕೋಡ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಟು, means it provides security. Okay, it has a strict compile time and runtime checking for data types. So already we came to know Java is compiled and interpreted. ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ನ ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. It is designed as garbage collected language, relieving the programmers virtually all memory management problem. So ನಿಮ್ಮ C++ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if you access the variable, it will allocate 2 bytes and so many, right? Integer means 2 bytes, float means 4 bytes, character means 1 byte, double means 8 bytes. ಈ ರೀತಿಯ ಮೆಮೊರಿ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೆಲ್ಲ, ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಟು. ಆ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮೆಮೊರಿಯನ್ನ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನಾವು ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜಾವಾ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, which captures serious errors and eliminates any risk of crashing the system. So exception handling ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು VB.NET ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ಯಾವುದು? ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್.
ಸೊ ಇಂಥದ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಶಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೇಫ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ syntactical errors. Okay, so that is the concept of robot. And next one is multi-threaded. Multi-threaded means running of multiple tasks simultaneously. What do you mean by multi-threaded? Multitask. Multi-threaded is nothing but a multitask. Multitask means execution of more than one task simultaneously. Okay, that is why your Java supports multi-threaded program. This means that we need not wait for an application to finish one task before beginning another. So ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ವೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎ ಪೇಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆನ್ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹಾಡು ಕೇಳ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತನಕ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತನಕ ನಾವೇನು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಫೀಚರ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ದ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. So this is about your multi-threaded. And next one is architecture neutral. As we know what is an architectural neutral, Java program can be easily moved from one computer system to another anywhere and anytime. As we know the portable property, right? ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. Changes and upgrade in operating system, processor and system resource will not force any changes in the Java program. For example, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೋಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡದೆ ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜಾವಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್. ಸೊ ಈ ಫೀಚರ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥ್ರೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿರಲಿ, ನೀವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಬರೆದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟೆಡ್. As we know, Java is compiled and interpreted, right? Let us see. Usually a computer language is either compiled or interpreted. ನೀವು C++ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೈಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯೂನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಲೈನಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಎರರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪೈಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎರರ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಾವಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್, thus ಮೇಕಿಂಗ್ ಜಾವಾ ಎ 2-stage ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜಾವಾ ಕಂಪೈಲೈಸೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎರರ್ಸ್ ಅಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್, ಜಾವಾ ಕಂಪೈಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಇಂಟು ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೆಷಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ ಉಂಟು, ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಉಂಟು ಅನ್ನುವ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾವಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಕೋಡ್ that can be directly executed by the machine that is running the Java program. Thus, Java is both compiled and interpreted language. Okay. And next one is high performance. ನೋಡುವ high performance ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, Java is compiled and interpreted. ಕಂಪೈಲೈಸರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ.
ಜಾವಾ ಇಸ್ ಸ್ಲೋಯರ್ ದ್ಯಾನ್ C++. ಕಂಪೈಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾವಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ C++ ಗಿಂತ ಸ್ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಟನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್. ಕೆಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪೈಲೈಸೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪೈಲರ್ಸ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಜಿಟ್ ಕಂಪೈಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾವಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಜಾವಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೈಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜಾವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲೇ, ಜಾವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಿಟ್ನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಜಿಟ್ ಕಂಪೈಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜಿಟ್ ಕಂಪೈಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. C++ಗಿಂತ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಜಾವಾ ಇಸ್ ಡನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀಚರ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಂಟು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿತ್ತೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡೆಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ವೈರಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ that no longer used are deleted and the memory used by them is freed by the automatic garbage collectors. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಡೆಲೀಟ್ ಆಯಿತೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಲೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡೆಲೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಯಾರು, ನಿಮ್ಮ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಂಟು. ಜಿಟಿನ್ ಕಂಪೈಲರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, next one is distributed. Java is designed as distributed language for creating applications on network. So ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಸ್ ಯು ನೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೈಟ್. ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಬಳಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರವರ ಲಾಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೊಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ದಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. That has to be distributed among many. Okay, it has the ability to share both data and programs. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, it has the ability to share both data and program. Java application can open and access remote objects on internet as easily as they can do in local system. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರಿಮೋಟ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಮೋಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. This enables multiple programmers at multiple remote station to work together on a single project. So ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, multiple programmers at multiple remote situations. Okay, multiple remote programmers, multiple remote stations, ರಿಮೋಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So that is your distributed. Next one is dynamic. Java is dynamic language. Dynamic means at a time. Java is capable of dynamically linking in new class libraries, methods and objects. So ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈನಮಿಕ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡುವಾಗನೇ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು, ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Java can also determine the type of class through a query. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕ್ವೆರಿ
ಕಳಿಸ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೊಂದು ಡೈನಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೆಟ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ರನ್ ಮಾಡುವಾಗನೇ ಆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ functions written in other languages such as C and C++. So you are familiar that this also supports the functions written in your C and C++. These functions are known as native methods. ಇಲ್ಲಿ ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so that is your features. What are the features? This is a very important. The question will be asked, write any 5 or any 6 for 6 marks question. Definitely it is a 6 marks question. Okay, there may be a chance for asking 8 to 10 marks also. 8 ರಿಂದ 10 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪಲ್, ಸೆಕ್ಯೂರ್, ಪೋರ್ಟಬಲ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ರೋಬಸ್ಟ್, ಮಲ್ಟಿ-ಥ್ರೆಡೆಡ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟೆಡ್, ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, distributed and dynamic. So this is a very important. And now we are moving to first simple program. Java nu hege bariyudu annadana navilli nodtivi. Okay, let us see a simple Java program to display the message. Let us see this is a simple program. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಕಮೆಂಟ್ ಲೈನ್, ಮಲ್ಟಿ ಲೈನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಮಲ್ಟಿ ಲೈನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಫೈಲ್ sample1.java. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ sample1, ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೀವರ್ಡ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್, sample1 is the identifier of the class, name of the class. ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಹೆಸರು ಏನು, sample1. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್, ರೈಟ್. ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾಲ್ ಟು ದ ಮೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಅಂತ ಉಂಟು, ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. C++ ನಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಂಥೆಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಾಟಾ ಟೈಪ್. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ args is the array data type of string variable. args is the, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ, it is a square bracket. Okay, args is the array variable of string data type. Okay, so class sample1 ಆದ ನಂತರ open curly brace, ಅದಾದ ನಂತರ main method. What is the main method in Java? Public static void main within bracket string args. String ನಲ್ಲಿ s should be capital. ಇದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ open curly brace closing curly brace ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ, system.out.println. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ s ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ s ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, system.out.println ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾವಾ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ C++. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, so this is your sample program. In this sample program we are just displaying Java is better than C++. Okay, so ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್. ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರು ಏನುಂಟು ಅದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರು ಏನುಂಟು ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ,
sample1.java. Let me copy. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಡಿಟರ್ ಬೇಕು. ಆ ಎಡಿಟರ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ JDK 1.4. ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಡಿಟರ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ JDK 1.4 ಅಥವಾ 1.5 ನಿಮ್ಮ ವರ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು JDK ಫೋಲ್ಡರ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಡಿಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಎಡಿಟರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಎಡಿಟರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಾಡುವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್. ರನ್ ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿನ ಐಕಾನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ PC ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ PC, ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಸಿ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ದಿಸ್ PC ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿನೂ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಂದು ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದು? ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದೇನೋ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡುವ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೈಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಗ್ಲೂ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. x86 ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ once again I am installing. Please observe here. ಇದು ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್, ರೈಟ್? ಇದು ರೈಟ್. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ತು? ಇದು ಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಆದ ನಂತರ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಕೊಡಿರಿ, ಸಾಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಸಿ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನುವ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕೊಡಿರಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಫಿನಿಶ್ ಕೊಡಿರಿ. ರೈಟ್, ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಪಿ ಸಿ ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಡ್ರೈವ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಸಿ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಐಕಾನ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದನ್ನು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಡ್ ಟು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಂಡ್ ಟು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡುವ. ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐಕಾನ್ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಇದು ಎಡಿಟರ್. ಈ ಎಡಿಟರ್ ಆದ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನು ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾದರೆ JDK 1.4 ಫೋಲ್ಡರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ JDK 1.4 ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪೇಸ್ಟ್ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಕಾಪಿಂಗ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ರನ್ ಮಾಡೋದು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಂಪೈಲಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಕಂಪೈಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ರನ್ನಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ ಎಡಿಟರ್, ಎಲ್ಲಿಂಟು ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ ಎಡಿಟರ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ is my first sample program. Okay, this is my first sample program. Yes, ಈಗ ಬಂತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Now I am copying my program. Control V ಬಂತ ಇಲ್ಲಿ. Yes, whether it is visible ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Yes, let us see. ಇಲ್ಲಿ ಜೂಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು, plus a symbol. Whether it is visible now, got it? Yes, visible ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ವಾ ನೋಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ಕಾಪಿಂಗ್ 31% ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇದು 100% ಆಗುವಷ್ಟು ತನಕ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಹೌ ಟು ಕಂಪೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಈಸ್ JDK 1.4. ಇದನ್ನು ನಾನು ರ್ಯಾರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಂಟೋ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಂಟು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಂಟು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್. In 9 minutes. Yes, now we will see how to save. Right, ಈಗ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೇವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಫೈಲ್, ಸೇವ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರು ಏನುಂಟು ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದಿಸ್ PC
ದಿಸ್ ಪಿ ಸಿ ಆದ ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, ಸಿ ಡ್ರೈವ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ JDK 1.4 ಫೋಲ್ಡರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಿನ್ ಅಂತ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, sample1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ನಲ್ಲಿ sample1.java ಕಂಪಲ್ಸರಿ sample1.java ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈಗ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ರನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ CMD ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. CMD ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳುವ, 10x80. ರೈಟ್, ಲೇಔಟ್ ಎನಫ್. ಬಿಡ್ತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುವ, ವಿಂಡೋ ಸೈಜನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುವ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. once again I am going to the properties, large. ಓಕೆ ಕೊಡಿ. ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲಿಲ್ವೋ? ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೋ ಟು ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. It should be set as font is of 18, layout color ಇರಲಿ, font ಇರಲಿ, option large. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ? ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ cd/. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ cd/? ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ, ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಫೋಲ್ಡರ್ ಯಾವುದು? JDK 1.4. ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. cd ಸ್ಪೇಸ್ JDK 1.4. ಸೊ JDK 1.4 ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಬಿನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಒಳಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಿನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಒಳಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. cd bin. ರೈಟ್, ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಾ? ಈಗ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ JavaC. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? sample1. sample1.java. ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಟು. ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು PDF ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಎಡಿಟರ್ ಯಾವುದು? ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ ಎಡಿಟರ್. ರೈಟ್, ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ ಎಡಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, ಇದನ್ನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು. ರೈಟ್, ಆಯ್ತಾ? ಇದಾದ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆ ಸೇವ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನೇ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಯಾರೋ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಅಪ್ಪರ್ ಯಾರೋ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಯಾರೋ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಮಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ. ಗೋಟ್ ಇಟ್? ಎರರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಎರರ್ ಅಲ್ಲ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈಗ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾವಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, sample1. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಯಿತು. ನೋಡಿ, ಜಾವಾ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ C++. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ರನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಂಡೋಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ರನ್ ಕಮಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ.
cmd ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಓಕೆ ಬಟನ್ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಳಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ cd/ ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ, ರೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಫೋಲ್ಡರ್ ಯಾವುದು? cd jdk 1.4/bin. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಜಾವಾc sample1.java ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೂ ಎರರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಎರರ್ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ರನ್ ಜಾವಾ sample1. ಸೊ ಇದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವ. ನಾವು ಇದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ sample1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮೈ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈ ನೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ C++ ಅಂತ ಉಂಟು. ಇದರ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೇವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೀವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು? sample1. ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ sample1 ಅಂತ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರು ಮೈ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಜಾವಾc sample1.java ಅಂತಲೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? sample1.java. ಓಕೆ, sample1.java ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಜಾವಾ sample1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನನಗೀಗ ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಸೇವ್ ಆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು? JDK 1.4 ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ, ಬಿನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಮೈ ನೇಮ್.java ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಂತರ ಓಕೆ, ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ವಿಂಡೋ, ರನ್ cmd ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ cd/ jdk 1.4/bin ಎಂಟರ್, ಕಂಪೈಲ್ ಜಾವಾc ಮೈ ನೇಮ್.java. ಎರರ್ ಇದ್ದರೆ ಎರರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ, ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾವಾ ಮೈ ನೇಮ್ ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಡಿಟರ್ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ಏನೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ